اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الآمرون ناحي فلا أحد أبر في كل ما من ولا ذاب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة من يد قبول تمام رسول الله صلاة على بجامع لما كل خير والفاتحة أحمد لطلبة العلوم خير بقراءة بهذا القراءة تعليما متعلما بهذا الكتاب الرياض الصالحين من رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وذريته وساد كل حاجات مسادات بيتما إلى أرواح أولياء شر صالح المجتهدين والملائكة المقربين والنفر الراشد عنا مكرم مشارق الأرض إلى مغربها. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسس في هذا مجلس شفاء القلوب ومساء كل أحد ورئيس المبارك ومسوس أخينا في الله المغفر المغفور له محفوظ ورشيد مبارك كل حياة والسعادة وأنت كل حياة الرئيس المبارك كل الإدارة في مجلس شفاء القلوب. وجعلنا جمعنا جمعا مباركا سعيدا ثم إلى أرواح خصوصا في هذا المصنف في هذا الكتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل بن زكريا صاد كل هيئة من ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا أولادنا جميع المسلمين والمؤمنات الأدنية وكل نية صالحة مقبولة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القبول بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم عرف الصفات الكمالية، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. باب من العلم يتعلمه رجل خير له من الدنيا وما فيها. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, malam hari Jumat di pertengahan di bulan Rajab yang kita senantiasa kedatangan daripada hari-hari yang mulia, hari-hari perjalanan baginda Rasulullah SAW, yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jauhnya 800 mil atau 1300 km. Berangkat ke Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berangkatnya Nabi dari rumah Ummu Hani, adik daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ditemani oleh malaikat Jibril dengan menggunakan kendaraan burak, yaitu barq adalah kilat. Burak itu ketika Nabi menyatakan ataitu bil burak wa hiya dabbatun abyadut tawilah yudahu khafirah inda muntaha turfah. Aku didatangkan kendaraan burak yang menangis beribuan tahun di surga. Di jidatnya itu burak, tulisannya Muhammadun Rasulullah. Ketika dihampiri oleh malaikat Jibril, wahai burak, ma yubkika, kenapa kau menangis? Jawab burak, syauqi ila daril habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku rindu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya burak yang mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menyatakan, farakibtu fasarabi hatta ataitu ila baital maqdis. Aku didatangkan burak berwarna putih, faukal himar wa dunal bagal. Burak itu seperti kilat kecepatannya, itu burak warnanya putih, lalu kemudian besarnya itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari sapi. Yudau khafirah inda muntaha turfah. Kata Nabi, dia punya kuku, sekali kuku menyekram di tengah, sekali sentak kecepatannya udah kilat, nggak ketahuan deh, jutaan kilometer kali. Barku yakhtafa absarahum kullama adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum minaz zulumati ila la yubsirun. Jadi nggak bisa dilihat dah, saking kencangnya itu, cepat. Makanya asra bi 'abdihi lailan, diberangkatkan pada malam hari. Berangkatnya burak sampai ke Masjidil Aqsa, itu kisahnya. Farabattuhu thumma yarbutu bihal anbiya. Burak begitu sampai lalu ditaruh, ada ikatannya di tempatnya para nabi mengikat kendaraan. Masuk Nabi ke Masjidil Aqsa, udah ditunggu ribuan malaikat yang menunggu. Begitu perjalanan Nabi, ribuan malaikat yang menunggu, ribuan para anbiya yang menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian fadakhala rak'ataini, pada saat itu belum turun sholat 5 waktu, lalu kemudian Nabi sholat 2 rakaat.
ya imamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi panjang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Setelah keluar lalu kemudian ditawarkan susu dan hamar. Nabi memilih laban karena itu merupakan kesucian adalah susu. Ya, lalu kemudian berangkat sampai summa araja ila samai, ya, berangkat ke langit yang pertama. Ana bi Adam alaihissalam. Nabi bertemu Nabi Adam alaihissalam. Para hibabi wa da'ali bihairin, ketika masuk ke langit pertama ada dijaga oleh para malaikat. Makanya kalau kita zikir malaikat turun. Ya, innalillahi malaikatun yatufuna fit turuqi yaltabisu ahla zikir. Kita baca zikir Ratibul Haddad tadi kan, ya Allah ya Latif ya Khabir, kita baca ya Alim ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami ya Basir. Allah ya Latif ya Khabir. Wahai zat yang maha besar, wahai zat yang maha kuasa, ya, wahai zat yang maha lembut, begitu mulia, Syafi', yang maha mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kalau Allah kita tahu, Allah tahu kalau kita menyembunyikan sesuatu, kita enggak ikhlas, maka Allah tahu. Ya, makanya pengajian kita ini masih judulnya babnya ikhlas, ya. Jadi perjalanan Nabi ketemu Nabi Adam. Begitu masuk ada malaikat diketuk itu pintu. Ya, malaikat Jibril ketuk pintu, tok tok tok, ditanya, keluar malaikat nanya, "Man antum, siapa engkau?" Jibril. "Wa man ma'ak, bersama siapa engkau?" Muhammad. "Wa qad bu'itsa ilai?" "Na'am, qad bu'itsa ilai." "Apakah kau sudah diizinkan Allah untuk datang kemari?" "Sudah diizinkan oleh Allah SWT. Papatahalana, maka aku diizinkan masuk, dibukakan pintu." Terus selanjutnya sampai naik mau ke langit kedua, ketemu Nabi Isa. Nabi Isa itu ada di langit kedua sampai sekarang. Kalau Nabi Isa diangkat ke langit gak mati, ya, Nabi diangkat Nabi Isa wa rafa'a ilas sama yauma asyura minal muharram. Nabi Isa bulan Muharram udah naik di langit, tinggal di langit kedua sama Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi perjalanan ketemu Nabi Isa bin Maryam, Nabi Yahya bin Zakaria, lalu ketemu naik ke langit ketiga, ketemu Nabi Idris, langit ketiga, ya, lalu ketemu Nabi Yusuf langit keempat, ketemu Nabi Harun langit kelima, ketemu Nabi Musa langit keempat, naik lagi ketemu Nabi Musa langit keenam, ya, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa langit keenam, ketemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Nabi Ibrahim lagi duduk menghadap Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah masjid yang ada di Masjidil Haram. Ketika banjir diangkat oleh Allah ke langit yang ketujuh. Makanya namanya Baitul Ma'mur, rumah yang penuh dengan kemakmuran. Jadi setiap malaikat tuh ribuan malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Kalau udah masuk tidak kembali lagi. Saking udah masuk Baitul Ma'mur, dia akan keluar, gak bakal datang lagi itu malaikat ke dalam masjid Baitul Ma'mur. Ya, tempatnya di langit yang ketujuh. Begitu mulia Nabi Muhammad SAW sampai keluar dari langit yang ketujuh, berangkat ke Sidratul Muntaha, ya, indah Sidratul Muntaha wa indah Jannatul Ma'wa. Jadi di sisi Sidratul Muntaha itu adalah pohon, masuk ada pohon besar. Jadi daunnya itu seperti kalfil. Daunnya seperti daun itu kuping gajah. Ya, kuping gajah itu seperti daunnya Sidratul Muntaha. Bagus, Sidratul Muntaha, bisa dibayangkan. Lalu kemudian buahnya itu wasamaratul kalkilal. Buahnya seperti tempayan. Ada itu buah tempayan tuh. Seger bagus. Di sisinya ada surga yang mengalir, namanya Al-Ma'wah, itu surga yang ada di sisinya Sidratul Muntaha. Nggak ada yang bisa masuk tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah perjalanan Nabi hingga sampai ke Mustawa, sehingga sampai Rafah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah perintahkan untuk sholat 50 waktu. Jadi betapa pentingnya nih sholat. Sudah 5 waktu kita berat. Ya, kita entengkan sholat 50 waktu. Ya Habibi, mur ummataka hamsin yaumin wa lailatin. Wahai kekasihku Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk sholat 50 waktu. Berat, sami'na wa ata'na. Nabi kami dengarkan dan kami taati. Berangkat sampai langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, ya Habibullah, ma'auhallah ala ummatik, apa yang diwahyukan Allah pada umatmu? Ya Musa hamsin yaumin walilatin. Betapa terkejutnya Nabi Musa. Wallahi ya Habibullah, irji ila rabbik. Demi Allah, wahai kekasih Allah, kembali engkau, kembali kepada Tuhanmu. Yes, kembali, mintalah keringanan. Ya irji ila rabbi sal tahfif fa inna ummataka la yatiku dzalik. Karena aku tahu umatmu tidak akan sanggup mengerjakan 50 waktu. Ya, tiap setengah jam kita sholat berat, tengah malam bangun sholat terus tiap malam berat. Ya, 50 kali sehari semalam. Aku udah coba, kata Nabi Musa, umatnya Nabi Musa 4 meter paling dikit, nggak sanggup juga. Baina Musa ila Rabbi, dari Nabi Musa terus balik mohon, sehingga Nabi datang, fantaliku fa'ati tahtal ars fawaka'a sajidan li Rabbi. Aku datang menghadap Allah, ya Rabbi khaffif an ummati fa inna ummati la yatiku dzalik. Ringankan umatku untuk sholat, karena umatku gak sanggup 50 kali sholat. Saking begitulah perjuangan baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau diterima 50 waktu udah kayak apa kita, turun berok kondor deh. Nggak ada sanggup, ibu-ibu lagi ngulek baru 15 menit, ya enggak, sholat lagi 50 kali. Bayangin 5 waktu aja gara-gara nggak bisa kemana-mana ya. Nah, ini saking gitulah perjuangan Nabi. Jadi jangan kita anggap Nabi nggak berjuang luar biasa. Nabi bolak-balik sehingga sampai ya Habibullah itu qattu hamsan innahunna hamsan yaumin walilatin. Maka saat ini dikurangi 5 sehingga sampai perintah Allah sholatlah 5 waktu, karena 5 waktu itu pahalanya 50 kebaikan. Itulah perjalanan Nabi Isra itu malam hari, perjalanan jauh dengan memakai burak. Ya, makanya nggak ada yang tahu burak kita. Ya, tapi kalau dikisahkan memang burak itu seperti binatang, mukanya itu kayak onta. Cakep. Ya, kukunya panjang sekali, sentak ada bersayap. Kalau dulu orang-orang itu digambarkan kuda terbang, kadang nggak ada kuda bisa terbang. Ya, jadi itu burak bak, artinya kilat, artinya itu kecepatannya luar biasa. Kita nggak bisa tahu, dah lah iman ini yang ada ya. Makanya kita ibadah sholat itu dengan ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah wa khlisina lahuddin. Maka tidaklah aku perintahkan pada hambaku untuk ibadah melainkan untuk ikhlas pada Allah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubdu ya'lamuhullah. Ya, katakanlah jika kalian meragukan apa yang ada dalam dirimu, dadamu, au tubdu ya'lamuhullah, atau kau sembunyikan, maka Allah akan mengetahui. Jadi nggak bisa sembunyikan apa-apa dah. Ya, jadi kita harus berikhlas. Baik, ya, kita kembali ke hadis yang ke 12 ya. 12 ya. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul kitabullah wa khairul hajj Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur kullu muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Man amila amalan laysa minhu amruna fa huwa raddun. Jadi apa yang beribadah tanpa yang aku perintahkan ditolak. Ya, makanya yang Allah, yang Nabi jalanin kita jalanin, yang Allah perintahkan ya kita jalanin. Insyaallah Allah. Nabi zikir ya kita zikir, bukan satu bid'ah hasanat ya yang baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Diriwayatkan dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas, ya. Jadi dari Abil Abbas, ya, Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Jadi ini paman Nabi. Abdullah adalah sepupu Nabi, Sayyidina Abbas adalah paman Nabi, ya, bin Abdul Muttalib, kakeknya Nabi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi keduanya. Sayyidina Abdullah ini banyak meriwayatkan hadis, termasuk yang Nabi menyatakan di dalam sabda Nabi, wa wulida Isa yauma Asyura minal Muharram. Itu riwayat hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa rafa'a ilas sama yauma Asyura wa yaumal qiyamah yauma Asyura minal Muharram. Ya, Nabi Isa naik ke langit tanggal 10 Muharram dan terjadi hari kiamat tanggal 10 Muharram. Ya, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yarwi, bagi apa yang diriwayatkan, an rabbihi, dari Tuhannya, dari Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh keberkahan. Qala innallaha ta'ala, Allah berfirman, sungguhnya Allah ta'ala, ya, katabal hasanat was sayiat, Allah itu mencatat, ya, kebaikan dan keburukan, ya, melalui wakilnya para malaikat. Ada malaikat raqib, atid, ya. Raqib mencatat kebaikan, jadi kalau ikhlas dicatat, nggak ikhlas ya dicatat, menatu doang, terima tak menatu, ya enggak. Tapi kalau dia ikhlas 10, ya. Nah, kebaikan itu walau kita ikhlas 1, walaupun nggak ikhlas ya dapat 1, ya, kita udah amalkan kan kebaikan itu, ya, dicatat. Jadi di Lauhil Mahfuz itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, ya, di Lauhil Mahfuz bila Baitul Izzah, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu di arsy tuh ditulis, yang arsy itu ada tulisan, di bawahnya ada tulisan, ya, ana tawwab, ana at-tawwab, aku adalah zat yang maha menerima taubat, wa ana atubu man tabah, ya kan, dan aku akan menerima tobat hambaku ketika dia datang bertobat. Makanya Rajaban ini adalah tempat kita bertobat, ya kan, di bulan Rajab. Wala tazalamu la taqtulu anfusahum, orang berjuang aja nggak boleh. Jadi jihadnya di bulan Rajab tuh, jadi kita Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampuni dosaku, terimalah, sayangi aku dan terimalah tobatku. Makanya di bulan Rajab ini kesempatan 3 bulan 40 berapa hari, 44 hari menuju Ramadan. Karena kalau di Rajab ini belum dia di istighfar, belum diampuni oleh Allah, kan malaikat Jibril datang di tangga pertama. Nabi baru naik mimbar, malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah qul amin, ucapkan amin. Diaminkan, Nabi ucapkan amin. Sahabat bingung nih, hari Jumat nih lagi khutbah, kok tiba-tiba Nabi ucapkan amin duluan. Ternyata malaikat Jibril menyatakan, ya Rasulullah, man adraka Ramadan falam yughfar lahu bu'idallah, barang siapa yang girang mau datang Ramadan tapi belum dimaafin oleh Allah kesalahannya, ya, makanya Allah cantumkan katabal hasanat wasayyiat, dicatat, ya. Kalau dia belum minta ampun sama Allah, bu'idallah, Allah jauhkan dia di Ramadan, ya. Lalu kemudian tangga kedua, ya Rasulullah, ragima anfu man zukirta falam yusalluna alaika, celaka mereka
ketika namamu disebut dia tidak menjawab dengan banyak bersalawat. Naik tangga ketiga, malaikat Jibril menyatakan, ya Rasulullah aminkan, dia aminkan, amin. Lalu kemudian malaikat menyatakan, ya Rasulullah, man adraka abawaihi indakal kibara ahaduhuma fala tadkhulul jannah. Barang siapa di antara umatmu masih punya kedua orang tua atau salah seorang yang keduanya, tapi tidak bisa anaknya masuk dalam surga, karena tidak dapat ridho keduanya. Ridho Allah wa ridho kal walidain wa suhtul walid. Makanya sebelum Ramadan pada minta ridho deh. Wal kazimin al gaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi saling minta maaf lah. Ya, pernah Nabi Isa berkumpul udah 6 bulan nggak turun hujan. Nabi Musa sampai mohon pada Allah, ya Allah turunkan hujan, nggak turun hujan. Sampai Nabi Isa diumumkan, adakah di antara kalian yang memutuskan silaturahim? La tadkhulul jannah qati. Satu orang pulang kabur, angkat tangan pulang, minta maaf dulu, sambung silaturahim. Makanya Rajab ini rohnya itu adalah rahmatullah, ya, artinya ar-rahimuna yarhamur rahman wa man la yarham la yarham. Maka ini Rajab disuruh sambung silaturahim sebelum sampai ke Ramadan. Kalau sudah sampai nanti di nisfu Sya'ban, ya, nisfu Sya'ban dia masih belum nyambung silaturahim, maka ditolak lagi. Makanya ketika masuk nisfu Sya'ban kan malaikat datang, malaikat Jibril. Kata Nabi, atani Jibril fi lailatin nisfu min Sya'ban. Datang lagi malaikat Jibril padaku di malam nisfu Sya'ban. Lalu kemudian malaikat Jibril nyari, ya Rasulullah, irfa' ra'saka wa yadaka ila sama. Angkat tanganmu mohon ke langit. Fa innallaha yaftahu salasa biata abwabur rahmah. Karena malam nisfu Sya'ban itu Allah buka pintu langit 300 rahmat dibuka. Nabi tanya, ma hadhihi lailah ya Jibril, malam apa ini? Nah, malaikat Jibril menyatakan, hadhihi lailati tutihu salasamiatan, ya, abwabur rahmah. Malam nisfu Sya'ban, malam yang dibukanya 300 pintu rahmat. Makanya kita banyak doa yang tidak ditolak malam nisfu Sya'ban, malam awal bulan Rajab itu nggak ditolak itu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa umatmu semuanya. Man la yusyrik billah, kata malaikat Jibril, kecuali yang syirik kepada Allah, murtad, ya bi adinahu bi aradin minad dunya. Karena godaan akhir zaman itu murtad. Keluar dari murtadin tuh kayak gampang aja, kan nggak tahu kalau dia ngikuti cara orang lain. Makanya laisa minna man tasyabaha bi ghairina, bukan termasuk golongan umatku yang ngikuti cara orang lain, cara kaum lain, ya enggak. Ya, man tasyabaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti cara satu kaum maka dia akan ikut, dia maka termasuk bagian dari kaum tersebut. Hati-hati kita akhir zaman ini, ajakan apa semua tanpa terasa kita sudah keluar dari ajaran akidah syariat. Gitu. Memang kelihatan sepele-sepele, tapi kita telah menjauh dari Allah, menjauh dari Quran, dibuat pelan. Ya, orang pernah kan dalam satu hadis ke Nabi menyatakan, engkau nanti akan mengikuti cara-cara mereka sampai kau masuk ke dalam kandang-kandang biawak. Sahabat tanya, man minhum ya Rasulullah, siapa mereka yang masuk ke dalam kandang biawak, ikuti cara orang sampai dia rela masuk ke kandang buaya? Hum Yahud wan Nasara, apakah mereka termasuk orang-orang yang masuk Yahudi wan Nasara? Naam, mengikuti cara mereka. Ya enggak? Sehari-hari kita ikut cara dia, ogah cara Islam, ogah cara ikut cara Nabi, ogah ketinggalan zaman, nggak gaul, nggak segala macam lah, dianggap kuno. Lah mau menuju surga, mau gaul,
Memang Quran tuh mau berubah-ubah sampai sekarang, tetap hadis Nabi nggak ada berubah. Apa yang diucapkan ya dulu, qaulihi wa fi'lihi. Ikuti Nabi. Nabi udah tahu tentang besok yang zaman yang terjadi. Kita belum tahu, sekarang Nabi udah tahu keadaan yang akan terjadi nanti. Sayati zamanin ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuhu. Nabi tahu nanti akan terjadi akhir zaman bagi umatku. Itu Islam cuma nama doang di KTP. Coba Nabi udah tahu, bayangin besok yang kapanpun Nabi tahu. Makanya kita taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bima lam tadlabadan. Ikuti apa yang Nabi sampaikan. Akhlak Nabi Al-Quran, ikuti. Jalanin sunnah Nabi kalau cinta sama Nabi. Ya, hidupkan sunnah Nabi di rumah kita. Kita kan banyak anak habis waktu. Sholat dikit, mainnya banyak. Bete aja yang banyak. Ya. Orang sekarang kan banyak bete, apalagi ada pandemi tambah. Udah diam di rumah. Kadang-kadang WFH dia, work from home, tapi tiba-tiba udah ada di pasar Tanah Abang. Ya kan? Kadang udah di rumah, tapi dianya nggak ada di rumah, keliling belanja. Nah, jalan-jalan, masih belanja, masih rame keluar. Jadi kita lebih baik ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ngikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhir zaman nggak dipakai. Jadi siapa yang selamat? Mereka yang ikuti daripada Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu yang selamat. Makanya kita di bulan Rajab ini perlu ikhlas, ya, banyak sambung silaturahim. Lalu kemudian jurmul jinayat, penebus dosa dengan bertaubat istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian birrullah, kita Allah selalu baik. Ya, kita bersyukur pada Allah atas nikmat Allah. Ya, jangan kita berprasangka, istadibu kasiran minaz zanni inna ba'da zanni ismun. Jangan selalu berburuk sangka kepada saudara, ke tetangga, ya, buka aibnya. Kalau nggak suka kita omongin sama semua orang. Padahal kita wa antum tatlunal kitab, kata Allah. Kau kan baca Quran, tahu kan? Ngaji, kalau kita tahu ngaji kan kita jangan buka aib orang. Walaupun kita lihat, kita tahu, oh saya lihat nih begini, jangan. Ya, nanti kita dibuka aib kita di hadapan Allah, makhluk kita. Ya. Jadi di dalam arsy, di atas arsy itu ada kalimat ana at-tawwab wa ana atubu man taba. Ya, aku adalah zat yang maha menerima taubat hamba-Mu. Lauzu ya bahar, walaupun dosa sebesar buih lautan, ketika dia datang pada Allah dengan bertobat, maka Allah akan ampuni taubatnya. Summa bayyana zalika faman hamma bihasanatin, kemudian bayyana zalika, dijelaskan yang demikianlah faman hamma, barang siapa yang ham bihasanatin, senantiasa hening, ya, jadi ada keraguan-raguan, ada takut dengan kebaikan, falam ya'maluha, lalu dia tidak mau mengerjakannya, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi nggak berani dengan satu keburukan, lalu dia bihasanatin. In ahsantum ahsantum li anfusikum, ya, jika kalian senantiasa berbuat kebaikan fastabiqul khairat, ya kan, selalu berlomba-lomba berbuat kebaikan, ya, li ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha, ya, kau berbuat baik maka Allah balas dengan baikan, tapi kalau buruk dibalas dengan keburukan. Ya, jadi ada catatannya, siap kebaikan dicatat, keburukan dicatat. Jadi kalau ada keburukan jangan dilakukan. Niat kita berbuat baik dapat 1, tapi kalau kita kerjakan dapat ke 10. Tapi kalau kita niat berbuat sayiat, kesalahan, itu belum dicatat. Tapi kalau kita kerjakan dicatat 1 keburukan. Nah, ini kita mulia sebagai umat Nabi Muhammad. Itu kemuliaan dari umat Nabi Muhammad.
Ya, lalu kemudian tabaraka wa ta'ala indahu hasanat, ya, maka di sisi Allah selalu kebaikan. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Ya, jadi Allah itu baik, maka kerjakanlah selalu dengan kebaikan, hasanat, ya, yang baik, ya. Seperti kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami di dunia itu kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jauhkan kami dari api neraka. Itu kan doa sapu jagat kita. Tapi sesuai, mau pingin baik tapi kita nggak beribadah sama Allah. Ya Allah berikan baik, tapi iya karena abudu, iya karena nasta'in, mohon doang. Kan ya karena abudu dulu. Kepadamu lah kami menyembah. Anta budullah wa la tusyriku bihi syai'an illam tarahu fa innahu yaraka. Itu namanya hasanat. Ihsan itu adalah anta budullah, Islam, iman, ihsan. Jadi ihsan itu yang hasanat, orang yang tingkatannya yang lebih baik. Itu ditanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, akhbirna anil ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, dan kalau engkau tidak melihat Allah, Allah selalu melihat kamu. Jadi nggak boleh kita kalau tanya di mana Allah sekarang, Allah ada di mana-mana. Aina Allah? Allah mawjud, la mustaqnin an kulli syai'. Kalau bilang Allah di atas, di bawah, berarti melihat Allah, Allah gaib, nggak bisa dilihat. Ya, Nabi Musa mau lihat Allah, Allah menyatakan lantarani ya Musa walakin zurilal jabali. Kau nggak akan bisa melihat aku. Kalau kau melihat aku, pandanglah itu bukit. Falamma afaka qala rabbi inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Musa mandang ke bukit, seketika begitu hancur berkeping-keping, tidak mampu menahan. Al-Basiru Jalla Jalaluh. Ya, zatnya Allah, asma'nya Allah adalah Al-Basiru, yang maha melihat. Jadi Allah begitu pandang bukit itu makhluk, hancur berkeping-keping, tidak mampu. Sehingga Nabi Musa pingsan. Sehingga Allah panggil malaikat, ya malaikati hal ra'uni, wahai hambaku, wahai malaikatku, apakah hambaku melihat aku? La, kata malaikat, wallahi ma ra'auka ya Rabbi. Demi Allah, hambamu nggak bisa melihat engkau. Kaifalau ra'auni, bagaimana kalau aku lihatkan hambaku kepadanya, diriku kepada hambaku? Wallahi ya Rabbi, lau annahum ra'auka asyad laka ibadatan wa asyad laka tamjidan. Demi Allah, Tuhanku, andaikan kau lihatkan dirimu pada hambaku, maka dia akan lepasin seluruh urusan dunia. Sehingga diumumkan oleh malaikat, umumkan, wattaqud darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Wahai hambaku yang beriman pada Allah, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Jadi jangan takut, bumiku ini luas, mintalah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi ini, ya, ada kebaikan, ya, yuzhibul hasanat, ya, berbuat satu kebaikan, ya, walaupun nggak dilihat orang, kita selalu baik, ya. Jangan mau dilihat orang jadi riya, yura'unan nas wala yazkuruna illa qalilah. Jadi sedikit dia beribadah hanya riya, dilihatin kepada orang. Makanya 4 perkara yang orang itu hina, ya, alamatus saqawati arba. 4 perkara yang orang itu akan hina. Yang pertama, nisyanun lizunubil madiyah, orang yang melupakan dosa-dosa, tidak bertobat pada Allah. Yang kedua, uzkurul hasanatil madiyah, dia sudah memandang dia sudah berbuat baik lalu bangga dengan kebaikannya, jadi sombong. Makanya kan berbuat hasanat itu dengan ikhlas, ya, itu yang hina. Yang ketiga, wanzur ila man fawqahu fid dunya. Canda orang celaka selalu melihat orang itu karena dunianya, lihat rumah, mobil,
kendaraan, perhiasan. Tuh, orang lihat tuh, Pak, tuh mobilnya berapa ya? Mereknya apa? Rumahnya di mana? Besarnya kayak apa? Mewahnya kayak apa? Tuh, jadi celaka orang. Yang keempat, canda orang celaka, wanzur ila mandunahu fiddin, suka merendahkan agama. Sama aja. Wa may yabtaghi Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhir minal khasirin. Ya, jadi tidak boleh menambahkan enteng agama. Ya. Lalu kemudian dicatat setiap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kamilan. Kalau baik dicatat kebaikan dengan sempurna. Wa in hamma biha, ya, fa'amalaha katabahallahu indahu asyra hasanat. Jadi kalau dia senantiasa, ya, selalu menginginkan satu kebaikan, lalu kemudian dia mengamalkannya, katabahallahu indahu, maka Allah akan mencatat di sisinya asyra hasanat, 10 kebaikan kau dilakukan. Ya, kalau dia baru niat, dapat 1 niat berbuat baik. Man jaa bil hasanat falahu asru amsalihah. Siapa yang mengerjakan kebaikan maka dicatat 10 kebaikan. Ya, ila 700, sampai dengan 700 kali, dhifun ila adhafin, bahkan tidak terhingga. Ya, kalau melakukan kebaikan, bulan Ramadan itu bulan yang penuh kebaikan, penuh daripada amal, penuh balasan yang luar biasa. Ya, karena pahalanya itu, ya, kullu ibadi la ya'kulu wa la yashrabu wa la bisahwatin li'anni, dia rela tidak makan, tidak minum, tidak syahwat di pagi siang hari untukku, wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalas daripada balasannya, ya, bi asratin au sab'in au sab'imiyah dhifun wallahu yudha'ib liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, ini di hadis yang lain tuh, hadis Ramadan ini nyambung dia karena besarnya pahalanya. Makanya Ramadan ila Ramadan mukaffiratin lima bainahunna idzabatil kabair. Di hadis luas banget nih kalau dijabarkan dengan Al-Quran ini, ya, selalu ada kaitan, ya. Jadi adhaf tidak akan tersimbang, kasiratin, sampai luas begitu banyak pahalanya. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'maluha, ketika dia senantiasa ragu untuk berbuat keburukan, dia udah mau jalan tapi nggak jadi, ya'maluha katabahallahu ta'ala indahu hasanat. Udah mau berbuat buruk tapi batal, nggak jadi, mau maksiat, aduh, hari hujan ini nggak jalan. Nah itu jadi nggak dicatat, ya. Jadi begitu dia buat kesalahan, dia udah nggak dicatat. Tapi dia kalau niat kebaikan dicatat 1 kebaikan kamilah. Wa in hamma biha fa'amaliha kataballahu sayyi'at wahidan. Kalau dia niat lalu dia lakukan, maka dicatat oleh Allah kesalahannya 1 wahidan. Masya Allah. Ya, muttafaqun alaih. Ini hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh 5 perawi, ya, Bukhari, Muslim, lalu Ibnu Hibban, ya, Ad-Dailami, ya, yang diriwayatkan, ya. Jadi banyak 5. Ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan, mungkin banyak agak panjang nih, ya. Silakan. Apa aja silakan. Siapa mau nanya siapa? Enggak. Apa aja nih? Oh. Ya? Ada, siapa yang nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba.
yamhaqul riba wa yarbis sadaqah. Allah akan membinasakan riba dan mengangkat daripada sedekah. Riba ini kan kita udah tahu, kalau kita minjamnya 100, bayarnya langsung dikenakan 120, 150. Langsung ditulis bayarnya sekian-sekian sampai berapa tahun. Berat kan, kadang-kadang kita kan nggak tahu sekian. Ya, kita kredit motor harga 13 juta, bayarnya 22 juta, setengah, hampir setengah. Berat, berarti besok kalau dia 2 tahun besok selesai cicilannya, itu motor dijual pakai DP aja nggak laku. Betul nggak? Jadi berat, makanya jangan sampai kita terlibat. Riba itu dalam riwayat lebih jahat dari orang menyetubuhi ibunya selama 35 kali. Dosanya seperti orang menyetubuhi ibu kandungnya 35 kali. Berat tuh riba, makanya jalan pada rusak. Hanya kan riba. Mazhab ribawi ini harus dirubah. Masa umat Islam tahu tuh riba masih banyak, habis kita nggak bisa jalan lah. Kalau niat kita innama amalu binniyat, kalau kita niat untuk mencari amal saleh, kita dagang, ya udah pokoknya kita karena Allah, ya kan udah ada. Kalau kita berniat innama amalu binniyat wa innama likulli imra'in ma nawa, ya kan. Kalau kita hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Man kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kata Nabi, kalau dia hijrah berpindah karena Allah dan Rasulnya, dicatat karena Allah dan Rasulnya. Dia berbuat baik, baru niat mau berbuat baik, saya nggak akan mau makan riba, biar dapat sedikit saya bersyukur. Jangan lihat ke atas, lihat sebelah baru pakai mobil mewah, mobil bagus, bawa punya rumah, kita begini karena nggak syukur sama Allah, sehingga mau makan riba. Ya, nggak ada orang kaya meriba, nggak ada. Susahnya banyak. Ya, begitu dia nanti selesai itu pada hancur, kaduk-kaduk rumahnya roboh, tiangnya lepas, aduh-aduh, ya enggak. Cuman sebentar doang. Yang kaya siapa? Ya enggak. Yang ngenyangin siapa? Yang memberi kaya siapa? Lelah nyariin, ya enggak. Kasih DP sekian. Udah susah nyarinya, bayarnya baru 3 bulan ditarik, ya enggak. Jadi berapa kita punya, kita syukurin. Enggak punya, ya sabar, pelan-pelan nyarinya. Jangan kita keburu, ya. Allah tahu kok apa yang kita jalanin, ya. Enggak ada yang hina di hadapan Allah kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, kecuali orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi jangan makan riba deh, ya. Berat nih riba. Nah, kita ini kan banyak riba, akhirnya keadaannya kayak begini nih, negeri. Ya, jangan sekali makan riba. Wah, kan sama kalau kita nabung di konvensional sama bank syariah, sama uangnya atau juga tempatnya nyampur. Benar nyampur, tapi niatnya pertama itu bukan riba. Walaupun dia nyampur, tapi semua orang akadnya itu beda. Kalau akadnya mudarrabah, akadnya dari hasanat, ya akadnya beda itu, ya hisbahnya beda, ya. Jadi akadnya jual beli atau ada bagi hasil beda. Kalau akadnya udah kita pinjam ini, tapi bayarnya di depan sekian, pinjam 100, bayarnya 150 dicicil, sama. Tapi kalau dibagi hasil, kita pinjam 150, dibayar 150, dibagi deh. Nanti administrasinya di akhir. Nah, itu yang benar. Nah, kita kan kelibat-libat. Akhirnya kagak ada, hancur semua. Lihat keadaannya sekarang. Kayak apa? Ya, jadi kita tinggalkan riba. Termasuk orang yang mau masuk Ramadan, di malaikat Jibril menyatakan wa akilar riba, kata malaikat Jibril. Orang yang diterima nanti di Ramadan, masuk Ramadan, termasuk
akilar riba ya Rasulullah, yang masih makan riba. Ya, jadi kita mau masuk Ramadan masih riba, ditolak amal ibadah kita. Ya, hati-hati. Ya, sebelum bertindak kita tanya dulu. Ya, walaupun kita syariat, kita gitu kan maunya sama, nggak ada urusannya bang, sama tempat duitnya. Tapi akad kita, niat kita itu akadnya beda. Ya, akadnya syariat. Ya, bagi hasil itu beda. Mau uangnya ditaruh di mana, ya enggak? Itu lain hal. Ya, nggak bisa sama, beda. Ya, saya kira demikian Ibu, udah jelas? Ya, jangan ya. Ada lagi silakan. Ibu. Ada ibu-ibu ada masalah lagi, silakan. Menambah sedikit daripada masalah riba. Tadi dikatakan dosanya orang makan riba yang terkecil adalah diantara azabnya orang yang makan riba itu seperti orang zina kepada ibunya. Terus kedudukannya antara riba dengan haram itu lebih beratan mana? Haram. Riba dan haram sama-sama haram. Ya, riba juga haram, tapi tingkatannya haram yang mana? Ya kan? Ada haram yang sedang-sedang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya bani Adam, idza aznaba zamban sukrahu la tanzur sukrahu walakin zur ila man asaitahu. Wahai bani Adam, jangan kau anggap enteng dosa-dosa kecil. Tapi dari dosa yang kecil yang mana Allah akan turunkan kemurkaannya. Haram, haram. Tapi tingkat haramnya kan beda-beda. Menyolong haram, tapi kalau riba haramnya berkali-kali. Haramnya itu tingkatannya udah, kalau ini dia ngambil sedikit barang orang, ya haramnya tingkatan 25%. Tapi kalau riba dan tingkatannya udah bisa 70%. Saya kira demikian. Ada lagi silakan. Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Mudah-mudahan insyaallah nanti kita sambung lagi ya. Berarti panjang ya. Kalau kita tambah lagi nih hadis ini nanti kita sambung lagi deh. Ya, bisa sampai 2-3 jam ini hadis, satu hadis ini nggak panjang ya. Mudah-mudahan ikhlas ini luar biasa nih ya. Karena ilmu hati tasawuf ya, di sini ada hadis, ada dia punya Quran. Intukhfu ma, ya, apa yang kita mafis sudurikum, ya, autufu yamhullah ya'lamuhullah. Jadi kalau kau menyembunyikan sesuatu yang di dalam dirimu, tidak ada yang tahu nih, Allah Maha tahu ya. Makanya mari kita kembali ya, kita ikhlas ibadah ya. Apa yang kita lakukan kita pikir dulu deh, ini sesuai nggak sama syariat. Ya, jadikanlah syariat di rumahmu tuh ya. Jadi surga kan, baiti jannati, rumahku ada surgaku. Ya, gimana kita menjalankan sunnah Nabi, jangan kita entengkan. Rumah kita nggak pakai sunnah Nabi, ya nggak jalan deh. Ya, nggak bisa pakai cara-cara orang. Karena kita yakin, wah nanti kalau pakai ini ada Allah. Mahwa ya Quran, minal Quran mahwa syifa wa rahmatul mu'min. Yang sakit ada Quran, doa obat. Yang agak merasa kurang, ini apa kita minta sama Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Razak ya Fattah, ya kita minta ratib baca terus. Nah, karena kita amalan kita sangat dikit, tapi kita butuh melulu sama Allah. Dikit amal tapi maunya banyak, kan dikasih. Kalau kasih banyak bahaya. Ini aradallahu bi abdi syahran amsaka anhu bi dzambi hatta yufi bihi yaumil qiyamah.
berat nanti kalau kita diuji dengan jebakan, ya bahaya. Ya, kayak dari jebakan Batman, nggak bisa kena perangkap, kita nggak bisa keluar nanti. Terus belum sempat taubat tapi kita udah sakit-sakitan. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan insyaallah kita beri kemuliaan ya Allah, al-ajniyah wa salih maqbulah wa kulli hayatin jami'an bi hadzal kitab wa kulli subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. الفاتحة إلى حضرة الحبيب نبينا وشفينا قرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وزوجه والمات وأنصاره ثم إلى روس سيدنا محمد وهاجر الله سيدنا محمد بن عيسى وسلم قدم محمد بن علي بن يوسف وسعد علي بن حرب ورجب شهر الله شعبان شهر حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورمضان شهر عبادك يا الله بأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم رحمة علينا والسعادة وهات مولد حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسول في مصنف المؤسس في مولد الدبائي الإمام الشيخ عبد الرحمن الدبائي وأزواج وزره وحلفة وصالح ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وبناتنا وجميع المسلمين والمؤمنات الهدينية كن صالح مقبولة وإلى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.